ہماری مبارک صاحب حضور خاموش کیوں ہو گئے ہیں آپ؟ میں نے کہا میری باری آ جائے. حضور حضرت مسیح علیہ السلام کو حضرت عیسیٰ کا مسیح قرار دیا گیا ہے، تو کیا مظالم کی تاریخ میں بھی جماعت احمدیہ کے ساتھ عیسائیت والا ہی سلوک ہوگا؟ کیا مثلا؟ عیسائیت جس طرح 300 سال تک اصحاب کہف کی طرح اس طرح وہ مختلف علاقوں میں ان کے ساتھ مظالم کا سلسلہ جاری رہا. آپ کا خیال ہے کہ تاریخ کو اور کوئی رستہ نہیں ملتا سوائے اس کے کہ بین ہی اس کو دروازے پہلے گزرا ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. موٹی موٹی مثالیں ہوتی ہیں، ایک عمومی منظر ہے جو ایک جیسا دکھائی دیتا ہے، مگر یہ کہ وہاں کالسیم بنائے جائیں، وہاں جانور قید کیے جائیں، بیلوں کو چھوڑا جائے اور پھر شیروں کو چھوڑا جائے، دوسرے سے احمدیوں کو چھوڑا جائے، یہ کیسے بڑھائی جا سکتی ہے؟ تاریخ بس بدل چکے ہیں. اور پھر جو دائرے سے باہر نکالنے والا مضمون ہے وہ بھی مختلف حالات کے مطابق جسپاں ہوتا ہے. آج کل تو ہجرت کا مضمون بھی بدل چکا ہے. ایک ملک اگر نکالے تو نکالے کیسے، پھینکے گا کہاں؟ اگر یہ قبول نہیں کریں گے تو ان معنوں میں زبردستی کا جو ہجرت ہے وہ بھی روحانی رنگ اختیار کر جاتی ہے. تو ہمارے دائرے سے باہر ہو اور اٹھا کے باہر پھینک نہیں سکتے بلکہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ جائیں تاکہ باہر جا کے اس دائرے میں نہ آ جائے جس سے ہمیں باہر نکالا ہے. تو سب حالات وقت کے مطابق، انسانی ترقی کے مطابق تبدیل ہوتے ہیں، مگر پرانی شکلوں سے ایک مناسبت ضرور رکھتے ہیں. کوششوں کا رخ وہی ہوتا ہے. اب آپ دیکھ لیں عیسائی تاریخ کا وہ مطالعہ بھی کریں جو عموماً عیسائی کتب میں بہت کم ملتا ہے، لیکن بعض عیسائی محققین اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں. یہودی کتب میں بھی بہت نمایاں طور پر نہیں ملتا، لیکن جب آپ جستجو کریں تو آخر دکھائی دے دیتا ہے. اس جستجو کی طرف میری توجہ اس بات سے پیدا ہوئی کہ مشابہتیں اتنی زیادہ ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کی جماعت اور مسیح اور ان کی جماعت میں. اس نوع کی مشابہتیں جو میں بیان کر رہا ہوں عمومی مشابہتیں، مگر صاف انگلی اٹھا رہے ہیں ایک دوسرے کی طرف. ایسی مشابہتیں اتنی زیادہ تھیں کہ میں نے سوچا کہ یہودی قوم کی طرف سے بھی عیسائیوں کو باہر نکال کر پھینکنے کی ضرور کوشش ہوئی ہوگی، لیکن عیسائیوں کا زور بالکل دوسری طرف چلا گیا ہے، کیونکہ اکثر سینٹ پال سے متاثر ہیں. وہ کہتے ہیں ہم خود نکلے تھے، ہمارا بلائے کوئی نہیں، ہمارا کوئی تعلق نہیں تم سے. یہ خود نکلنے والے جو ہیں انہوں نے اس کو اتنا اچھالا اور اتنا زور دیا کہ یہودیت کو ایک کنڈم چیز، ایک ناکار بیکار چیز کر کے اٹھا کر باہر پھینک دیا، ترک کر کے ایک طرف پھینک دیا، جیسے سانپ کینچلی سے باہر نکل کر کینچلی کو پھینک دیتا ہے. اس طرح عیسائیت نے یہ ایک رجحان اختیار کیا یہودیت کی طرف، اور اس کا سب سے بڑا نئی رجحان کا منبع سینٹ پال تھے. انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ یہودیت دفعہ کوئی چیز ہی کوئی نہیں، ہم نے ایک نئی زندگی پائی ہے، ایک نئی دنیا میں نکل آئے ہیں. اور اس وجہ سے عیسائیت کا یہی تصور موجود ہے. لیکن یہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ سینٹ پال کو اب جو عظمت مل گئی ہے پھیلنے کے بعد، اس زمانے میں اصل عظمت ان صحابہ حضرت مسیح کی تھی جو توحید پر بھی قائم رہے اور یہودیت کے ساتھ اپنا شرعی رشتہ جوڑنے پر مصر رہے. ان کو نظرین کہا جاتا ہے، ان کو ایبونائٹس کہا جاتا ہے. اگر فرق ہے تو بہت معمولی بات کہتے ہیں، ان دونوں اسلام میں عملاً کوئی فرق نہیں، مگر یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت طاقت والے تھے، غلبہ ان کا تھا. اصل جو عیسائیت نسل بعد نسل چلی ہے اس کے امیر یہ لوگ تھے. اور سینٹ پال تو چھوڑا نکلا، باہر نکل گیا کہیں، اور پیگن دنیا میں انہوں نے اپنے نام بنانے شروع کیے. اور بعد ازاں بہت مدتوں کے بعد، چونکہ پہلی جو عیسائیت کی
नस्ल थी जो तौहीद परस्त थी, वो रफ्ता रफ्ता मशरकी ममालिक में फैली है और फिर इस्लाम के गलबे की वजह से अक्सरियत उसकी इस्लाम में मुद्गम हो गई है। इसलिए उनकी तारीख वही खत्म होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन असल में इस्लाम की बात खत्म हुई है। उससे पहले इनके बाकायदा अपने चर्चिस थे, बड़ा जोर था, तौहीद परस्त थे, यहूदियत के कायल थे। ये जो तस्वीर उभरती है, इसने मेरी तवज्जो इस बात की तरफ फेरी कि हमें तहकीक करनी चाहिए कि यहूदियों ने भी तो कोशिश की होगी इनको बाहर फेंकने की। सेंट पॉल वालों को तो नहीं फेंका, वो तो आप ही निकल गए। जो मुसिर थे कि हम तौरात की तालीम पर कारबंद हैं और वो ये हमारी ही किताब है असल में, और ईसाइयत को नया मजहब नहीं है, उनके साथ एक इन्होंने हरकत की। जब मैंने तहकीक की और बड़े बड़े चोटी के यहूद उलमा को लिखा, तो आजकल वो इस बात को बहुत ही नापसंद करते हैं कि यहूदियत की तरफ से ईसाइयत के खिलाफ किसी जुल्म की बात की जाए, क्योंकि इस नए दौर में वो ये भी पसंद नहीं करते कि हजरत मसीह की इसके मसलूब होने में यहूदियत का अदना सा हिस्सा भी साबित किया जा सके। सारी तारीख ही पलट दी है और तमाम दुनिया में नई कुतब जो यहूदी असर के नीचे लिखी जा रही हैं, वो यहूदियत का दामन इस जुल्म से पाक दिखा रहे हैं और कई तरीके इख्तियार किए गए। बड़ी बड़ी दिलचस्प कुतुब सामने आई हैं जो इस खास मकसद को पेश नजर रख के एक मुहिम के तौर पर है कि यहूदियत ने कभी भी ईसा अलैहिस्सलाम और ईसाई को जुल्म नहीं किए, इसलिए नई दुनिया में हमें मिलकर हुकूमत करनी चाहिए। ईसाई दुनिया और यहूदी दुनिया को एक हो देना चाहिए, किसके खिलाफ? इस्लाम के खिलाफ, और इसी तरह दूसरी ताकतों के खिलाफ। ये एक सियासी मूवमेंट है, इसके हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। मगर जब भी हमने पूछा, इतना एलर्जिक पाया चोटी के यहूदी उलमा को कि उन्होंने कहा इसका कोई नामो निशान भी हमारे लिटरेचर में नहीं। आप किस जमाने की बात कर रहे हैं? कभी ऐसा वाक्य कोई नहीं हुआ, और ईसाइयों ने भी इनकार कर दिया। फिर चूंकि बाद हमारी रिसर्च की लड़कियां खासतौर पर बड़ी वो है टेनेशियस, छोड़ती नहीं जब तक उनको बात ना। उन्होंने कहा, आपने कहा वो भी निकलेगी जरूर। एक लड़की ने वो किताब ढूंढ ली जिसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ था कि गालिबन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 70 या 80 बरस बाद, या हज़रत ईसा के 70-80 बरस बाद नहीं, बल्कि तारीख़ ईसाइयत के 70-80 बरस बाद यहूदियों ने जबरदस्ती ईसाइयों को अपने से निकाल बाहर फेंका है। उस किताब के मुसन्निफ ने लिखा है, मगर अपने माखज़ को बयान नहीं किया पूरी तरह, इसलिए हमें ये मुश्किल पड़ेगी इसका हवाला दें तो कोई मानेगा ही नहीं। फिर हमने मज़ीद जुस्तजू की तो उस वक्त हमें इनकी तरकीब समझ आई। ये मानना पड़ा इन सबको, और ये लिटरेचर में से साबित हो गया है कि इन्होंने उस तरह कोई भी जबरदस्ती निकालकर बाहर फेंकने का ऐलान नहीं किया, लेकिन अपने चर्च में जो यहूदी माबिद थे उनमें जो ईसाई जान के जरूर आते थे कि हमारा हक है, हम यहाँ इबादत करेंगे और हमारी इबादत और तुम्हारी इबादत में कोई फर्क ही नहीं, एक ही खुदा की इबादत करते हैं। उनको बाहर निकालने के बहाने का बहाना तलाश ये किया कि जो पहले वो पढ़ते हैं ना लीडर उलमा उस जमाने के, उसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ निहायत गंदी बातें शुरू कर दी और ब्लास्फेमस बयान कि ये शख्स झूठा और ऐसा था, और कहते हैं जो इसमें अमीन कहेगा वो ही रहेगा, जो नहीं कहेगा वो बात निकल जाए। तो उनके लिए चारे को नहीं छोड़ा। और देखिए वो तरकीब पुरानी, बावजूद इसके कि मौलवी को इल्म नहीं, किस तरह खुदा ने इस मौलवी के दिमाग को भी, जो असल में वही साख्त रखता है, वही जरा इख्तियार करने पर मजबूर कर दिया। खुल के पता चला कि किस दिमाग की ये तरकीब है और किस तरह अहमदियों को इस्लाम से बाहर निकालने के लिए ये बहाना बनाया गया कि तारीफ में ये बात लिख दी कि कलमा काफी नहीं। मुल्ला साहब के ऊपर
बकवास करोगे, गंदी जुबान इस्तेमाल करोगे, तो फिर तुम मुसलमान बन सकते हो, वरना नहीं बन सकते। तो किस तरह तारीख दोहराती है, समझे? बैनी चर्च के अंदर वो बातें नहीं हुई कि एमएलए को बिगाड़ने के लिए, बल्कि अमलन एमएलए को बाहर फेंकने की नई तरकीब इख्तियार की गई है जो पुराने जमाने की यहूद ने की थी। ठीक है।